Fuula waaqayyo. Nana mana waan sitti dubbadha. Utuu nama wajjin kadhattu akka sagalee waaqayyooti jiraattee nama gadiin taabsittani ma dhugaa waaqayyo. Dhukkubni sirratti immoo rakkinni sirratti immoo. Nana mana waaqayyoon baay'isee nama. Ela utuu nama wajjin waaqayyoon kadhattu utuu fuula waaqayyooti boosu. Ela abaarsi kisaarre hiyyuun sirratti immoo. Balballi gaa'ilaa kee cufamu balballi hojii kee cufamu balballi eebba kee cufamu dukkanni sirratti immoo. Dhuguma sagalee waaqayyoo isa lafaana kaase. Dhuguma sagalee waaqayyoo isa dukkana ko'ibse. Dhuguma sagalee waaqayyoo isa awwaala irraa dhufee tarree keessa na dhaabee ture namana. Utuu nama wajjin kadhattu utuu fuula waaqayyoo barbaadettu sitti inni usii bari'a malee. Amen. 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 Gomachiistu malee ijoollee kee warra gara kee deemutan warra jireenya deemutan warra qajeelummaa deemutan warra dhugaa deemutan aara galfachiistu malee gadi dhiistu na namana. Bariisista na namana. Gooftaa gooti jiraadhu waaqa eeggatu ulfaadhu waaqa ulfaadhu waaqa biyya lafa ulfaadhu waaqa bareecha jiraadhu ulfaadhu abbaan irratti jedhi. Gatii keenya wallaallee lafatti of daballee jalloota wajjin tarree teenyee milkaa'uu dadhabne malee waaqayyo eebba of harkaa namne waaqayyo milkaa'insa of harkaa namne sirbitoota wajjin tarree dhaabanne ejjitoota wajjin tarree dhaabanne hattoota wajjin tarree dhaabanne milkaa'uu dadhabne malee waaqayyo eebba nuuf ta'u jireenya nuuf ta'u iddoodhaan namne waan ittiin nu milkeessu waan ittiin nu guddisu makiinaa gaarii mana gaarii nuuf hin dhabne nuti gita keenya wallaale jalloota wajjin of safarre malee. Eebba yoomsi dhabee beeka waaqayyo milkaana yoomsi dhabee beeka waaqayyo nagaa yoomsi dhabee beeka waaqayyo situ gatii keetti sallistu of situ gabaasa keessa qabu malee waaqayyo kosi gargaaruuf yoo markisaa gabaabate yoomsi fayyisuu dhabee waaqayyo yoomsi eebbisuu dhabee waaqayyo yoomsi guddisuu dhabee waaqayyo situ akka qilleensa ta'e malee harka waaqayyo irraa utuu harkisaas hin dadhabiin. Ammayyuu jala mureen haasa warra akka sagalee waaqayyoo si jiraanne ammayyuu billaa rakkinaa billaa dhukkubaa galaa nyaata warra sagalichaa warra dubbichaaf jiraataniif garuu eebbi guddaa boqonnaa guddaan jira akka waaqayyoo irraa. Asiin sosobuu ani dhugaa waaqayyo eenyuun iyyuu sosobuun barbaadu warra sagalee kanarra tarkaanfatanii warra sagalee kana lafatti dabalanii warra akka sagalee kanaatti jiraanneef ammayyuu firdii qophaa'eera warra as keessa jiraataniif garuu eebbi guddaa tokko qophaa'ee jira. Warra goomsaatti jiraanne warra waaqayyoon goomsuu barbaadani warra hafuura qulqulluu goomsuu barbaadaniif ammayyuu billaan qophaa'eera. Billaan isaa nyaatu billaan rakkinaa billaan dhukkubaa billaan boo'ichaa billaan gaddaa qophaa'eeraa fi warra akka sagalee waaqayyoo takka dubbii waaqayyooti jiraateef garuu boqonnaan haara galfii qophaa'eera. Kootta dhaloota nana waliin attaallallu kootta waliin goomsinu kootta afaan duwwaa waliin sobnu garaa qulqulluudhaan waaqayyoof jiraanna. Ya Yesus malim na tinde kan. Rasa kalaba jina marasia. Wah. Ati moy garra ko. Serinti vakadin oboleti ko bolesa ko serinti vakadin. Waaqayyoon boqomu waaqayyoon sobamu arraba keenya sobuu dandeenyu. Tajaajila sobuu dandeessa. Obboleettii gabbaleessa keessa sobuu dandeessa waaqayyoon garuu sobuu hin danda'amu waaqayyo keessa nama arga. Kottaa garaa qulqulluu waaqayyo wajjin jiraadha waaqayyo dhugaa baatiif sin dhaaba. Waaqayyo ililleedhaaf sin dhaaba. Waaqayyo mo'ichaaf sin dhaaba. Waaqayyo eebbaaf sin dhaaba.
Amin. Kota gara kulu jiraadha Waaqayyo. Amin. Amin. Kota waan macamsan irraa barbaadu godha. Amin. Yaa Yesuus waan Waaqayyo ija koo banee natti agarsiisu hundumaatu isinitti hime nama baay'eetu as keessaa bahee bada. Hafuura nama baay'eetu isinitti hime laphee nama baay'ee jireenya nama baay'eetu isinitti hime nama baay'eetu as keessaa godaana nama baay'eetu as hin deebi'u. Garuu sagalee Waaqayyo isinitti dubbachuu filadhaa. Shaamaa miti Waaqayyo ija koo baneera naan. Raajii jedhee maqaa koo barreeffanne malee Waaqayyo ija koo baneera. Hojii namoota baay'eef jireenya namoota baay'eetti himuu nan danda'a garuu sagalee Waaqayyootu caala deeni malee. Sagalichi nama deebisuu danda'a yeroo hundumaa akkasiin gara Waaqayyootti deebitanii akkasiin laphee keessan qulqulleeffatanii isinitti dubbadhe malee. Waaqayyo ija koo baneera ayaan pirofit raajuu nan danda'a. Dhugaadha. Waaqayyo ija koo baneera. Garuu sagalee Waaqayyoo kanaan fayyina jedheen obboloota. Inni laphee keenya jireenya keenya fayyisuu danda'a deeni. Baay'ee samaraa namoonni gasarartaan nama dubbachuu dandeessaa. Baay'ee samaraa. Namni jala jirtanis waan hin jiru nama wajjin jedha. Arraba keessan saaqa amantiidhaan wajjin dubbadha. Gooftaa jiraataa bara baraatu ulfaadhu. Bakkee gubeena fooftina yaadatte. Daandii badiisarraa adeemte. Daandii qoreerraa daandii deemtitti na deebiste. Ammaatu ulfaadhu. Dubbadha waan hin dubbadhe na wajjin dubbadha. Namoonni haala mijataa keenya jirtan jettanii haala garaachistan na wajjin dubbadha. Namoonni haala mijataa keessa hin jirre immoo rakkatiina. Warri jala jirtanis amantiidhaan na wajjin dubbadha. Akkas jedha yaa Waaqayyo laphee koo fayyisi jedha. Yaa Waaqayyo laphee koo fayyisi. Dabala warri jala jirtanis iddoo jirtan fudhatte dubbadha. Yaa Waaqayyo laphee koo fayyisi jedha. Yaa Waaqayyo laphee koo fayyisi. Yaa Waaqayyo laphee koo fayyisi. Ameen. Dabala yaa Waaqayyo hafuura koo fayyisi jedha. Yaa Waaqayyo Yaa Waaqayyo koo fayyisi maqaa Yesuusiin. Yaa Waaqayyo yaada koo fayyisi jedha. Yaa Waaqayyo yaada koo fayyisi. Ameen. Akkas jedha na wajjin. Akkas jedha warri dubbachuu dandeessaa iddoo jirtan itti ofirratti dubbadha. Akka fedha keetti na jiraachisi jedha. Yaa Waaqayyo akka fedha keetti na jiraachisi. Yaa Waaqayyo akka jaalala keetti na jiraachisedha. Yaa Waaqayyo akka jaalala keetti na jiraachisi. Ameen. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Waa baay'ee na danqa akkatti dubbadhu naa. Hallelujah. Ameen. Yesuus. Ni laphee namaa beeku. Waa baay'ee na rakkisu waa baay'ee kan dubbadhu na taasisa garuu nan dhiisa. Hallelujah. Ameen. Caala Waaqayyo biizinasii keenyarraan caala birrii keenyarraan caala Waaqayyo. Waaqayyo akka fedha Waaqayyootti jiraatu birrii keenyarraan caala. Anama waan sanitti dhugaan sanitti taasa. Dhugaan sanitti taasa. Wanti barbaade dhufee ol ka'ee gadi buusee mi'aayee qaalee waan barbaade yoo dhufe ayyaana Waaqayyoo naaf hin caaluudhaaf.
አሜን በኢየሱስ አሜን 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 wanti daqiiqaa miira koo gammachiisu wanti guyyaa tokko miira koo gammachiisu meenaan ayyaana isa warra irraa hurgufee tarree keessa na dhaabe ayyaana waaqayyo naaf hin caalu naaf. Doolaarri Ameerikaan walirra tuurtu anaaf ayyaana waaqayyo isa lafa onaa keessaa na kaase naaf hin caalu naaf. Nana mana heena wal maaminan kanan beeka kanan beeka. Yoom harki waaqayyo nutti irratti nuti ayyaana waaqayyo fitirrise malee. Lafa caaffaraa ollee lafa fedha keenyaa ollee lafa garaa keenyaa ollee yaada keenya bu'aarra faayidaarra kaawwanne jalinarra kaawwanne xuraa'ummaarra kaawwanne ayyaana waaqayyo tiruu taanee kanaaf seexanni olii gad kolleedhaan nu dha'a malee waaqayyo yoom ayyaana isa nutti hir'isee beeka. Waaqayyo yoom nama filatee dhibee beeka yoom waaqayyo nama filatee eebbisee beeka. Bu'aa kee jaallattee birrii kee jaallattee Yesuusin jirte malee faayidaa kee jaallattee Yesuusin ayyaana ofirraa jijjiirte malee kadhatanii iste malee qoosaa beektee ayyaanni waaqayyoom sitti irratee beeka ofirri waaqayyoom sitti irratee beeka. ኢየሱስም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ? እስከ መቼስ እታገሳችሁ? ልጁን ወደ እኔ አምጡት አላቸው። ሰዎቹም ወደ እርሱ አመጡት። ርኩስ መንፈሱም ኢየሱስ ባየው ጊዜ ልጁን ወዲያው አንዘፈዘፈው። እርሱም መሬት ላይ ወድቆ በመንፈራገጥ አረፋ ይደፍቅ ጀመር። ኢየሱስም የልጁን አባት ከያዘው ስንት ጊዜው ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም እንዲህ አለው፣ ከሕፃንነቱ ጀምሮ ነው። ሊገድለው ፈልጎ ብዙ ጊዜ እሳት ውስጥ ውሃ ውስጥ ይጥለዋል። የሚቻል ከሆነ ራራልን እርዳን። ኢየሱስም የሚቻል ከሆነ አልክ፣ ለሚያምን ሰው ሁሉም ነገር ይቻላል አለው። ወዲያውም የልጁ አባት አምናለሁ፣ አለማመን ይርዳው በማለት ጮኸ። ኢየሱስም ሕዝቡ ወደዚያ እየተንጋጋ በሩጫ መምጣቱን ባየ ጊዜ አንተ ደንቆሮና ዲዳ መንፈስ ከእርሱ ውጣ፣ ከእንግዲህ ተመልሰህ እንዳትገባበት አዛለው ብሎ ርኩስ መንፈስ ገሰጸው። ርኩስ መንፈስም እየጮኸ ክፉኛ ካንፈራገጠው በኋላ ከልጁ ወጣ። ብዙዎቹም ሞቷል እስኪሉ ድረስ ልጁን እንደ በድን ሆነ። ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳው። ልጁም ተነስቶ ቆመ ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትላንትናም በክፍል 1 በመክፈቻው ቀን አንዳንድ ሀሳቦችን ነግሬያችኋለሁ። ይሄ አባት ልጁ ደንቆሮና ዲዳ መንፈስ ነው ያለበት። መንፈሱ ልጁን ጥርሱን እንዲያፋጭ ያደርገዋል፣ አረፋ እንዲደፍቅ ያደርገዋል፣ ሰውነቱ ድርቅ እንዲል ያደርገዋል ሲነሳበት ማለት። ከዛ በተጨማሪ እሳት ውስጥ ይጥለዋል፣ ውሃ ውስጥ ይጥለዋል እና ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ነው። ስለዚህ ይሄ አባት ስለ ኢየሱስ በሰማበት ሰዓት ላይ በርኩስ መንፈስ በደንቆሮና ዲዳ መንፈስ ተይዞ ሰውነቱ የሚደርቀው፣ ጥርሱ የሚፋጨው፣ አረፋ የሚደፍቀው፣ አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ ለመግደል የሚከተው መንፈስ ከልጁ ወጥቶ ልጁ ይፈወስለት ዘንድ ይህ አባት ልጁን ወደ ኢየሱስ ይዞ ይመጣል። ልጁን ወደ ኢየሱስ ይዞ በሚመጣበት ሰዓት ላይ እንዳጋጣሚውና ኢየሱስን ሳይሆን ደቀ መዛሙርቱን ያገኛል እና ደቀ መዛሙርቱን ደግሞ እባካችሁ ልጄን ፈውሱት ብሎ ወደ ልጁ ወደ እሱ ሲያመጣ ደቀ መዛሙርቱ ቢጸልዩ ልጁ ሊፈወስ አልቻለም። በኢየሱስ ስም ቢሉ፣ ወጋን ቢሉ፣ ነቀልን ቢሉ፣ ልቀቀው ቢሉ፣ እስኪ 3 ጊዜ እንገስጻለን ብለው እጅ ዘርግተው ቢሉ አልወጣ ይላል። በዚህ ሰዓት ህዝቡም ጥያቄ ውስጥ ገባ፣ ደቀ መዛሙርቱም ጥያቄ ውስጥ ገቡ። እርስ በርስ ሲከራከሩ ሲያወሩ ኢየሱስ ተመልሶ መጣ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በቀና አጋንንቱ ስላልወጣላቸው ክርክር ተፈጥሮ ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ይላል ወደ ደቀ መዛሙርቱ ተመልሰው ሲመጡ ብዙ ከበዋቸው፣ ጸሐፍት ከነሱ ጋር ሲከራከሩ አየ። ህዝቡ ሁሉ ሲያዩት ወዲያው ተደንቀው እጅ ሊሰጡ ወደ እነሱ ሮጡ ይላል እና እነሱ ጸልየው መንፈሱ ስላልወጣ እነ ጸሐፍት ጥቅስ የሚያውቁ ቃል የሚያውቁ የሙሴን ሕግ የሚያውቁ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ክርክር ውስጥ ገብተዋል። ምናልባት ክርክሩ ስለ ብሉይ ኪዳን ነው አላውቅም፣ ስለ ኢየሱስ ነው አላውቅም። ለምን መንፈሱ አልወጣላቸው? ግን ክርክር ውስጥ ነበሩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ልክ ሲመጣ ህዝቡ እጅ ሊነሳው መጣ። የልጁ አባት ወዲያ ወደ ኢየሱስ ሮጦ መምህር ሆይ አለው፣ እባክህን ልጄን ምን በልኝ አለው፣ ፈውስልኝ፣ እባክህን ልጄን ነጻ አውጣልኝ አለው ይላል። ኢየሱስ ያድናል። እባክህን ፈውስልኝ፣ እባክህን ልጄን ነጻ አውጣልኝ አለው። ለምን ሲለው
ወደ ደቀ መዛሙርትህ አመጣሁት እንዲፈውሱት። እነርሱ ግን ሊፈውሱት አልቻሉም። ጸለዩለት፣ አስተማሩት፣ ሰበኩት፣ እጅ ጫኑበት። ልጄ ሊፈወስ ነፃ ሊወጣ አልቻለም ሲል ኢየሱስ ምን አለ? እማታምን ጠማማ ትውልድ። ኢየሱስ መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼስ እታገሳችኋለሁ? ልጁን ወደ እኔ አምጡታል ይላል። አሁን ለልጁ አለመፈወስ እምነት መጉደል ሁለቱም ጋር ነው። አንዳንድ አሁን ወይ የልጁ አለማመን ወይ የደቀ መዛሙርቱ አለማመን ነው ልጁ እንዳይፈወስ ያደረገው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቃል ስለተነገረባችሁ ብቻ ስለተጸለየላችሁ ብቻ እጅ ስለተጫነባችሁ ብቻ ትፈወሳላችሁ ማለት አይደለም። አገልጋዩ አምኖ ሲጭን እናንተም አምናችሁ ስትቀበሉ ነው ፈውስ ያለው። አገልጋዩ አምኖ ጭኖ እናንተ እንኳን ካላመናችሁ ፈውስ የለም። የሰሚዎቹ ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ነው የሚለው። ስለዚህ የምንሰማው ቃል ሊጠቅመን የሚችለው የምንሰማው ቃል በሕይወታችን ሊሰራ የምንችለው ሰባኪው አምኖ ይናገራል፣ እኛ ሰምተን እንቀበላለን፣ ከዛ ተዋህዶ ይጠቅመናል፣ ፈውስ ያመጣል፣ በረከትን ያመጣል፣ ነፃ መውጣትን በሕይወታችን ያደርጋል። ስለዚህ ልጁ አልተፈወሰም ወይ በልጁ አለማመን ነው፣ አሊያም በደቀ መዛሙርቱ አለማመን ነው ያልተፈወሰበት ምክንያት። ስለዚህ ኢየሱስ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳቸው? ልጁን አምጡታል። አሁን ምን እያላቸው ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ጋር አለማመኑ ያለው በደንብ የሚያሳየው የልጁ አባት ጋር ነው። እማታምን ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳቸው? ልጁን ወደ እኔ አምጡት። ልጁን ወደ እኔ አምጡት። እስከ መቼ ታገሳቸው? እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? ልጁን ወደ እኔ አምጡት። አሁን ሁሉም ሰው የሚፈልገው ኢየሱስ እንዲጭንበት ነው፣ ኢየሱስ እንዲጸልይለት ነው። ኢየሱስ ደግሞ ምን እያደረገ ነው? ህዝቡ አይናቸውን ከሱ ላይ አንስተው ወደ ደቀ መዛሙርት ላይ እንዲያደርጉ ፈልጓል። ምክንያቱም ኢየሱስ ያጅ እንደሆነ ያውቃል፣ እንደማይቆይ ያውቃል። ስለዚህ ምናልባት እንደው ቢቸግር እጅ ጫኑበት ነው እንጂ መቼም እጅ ጫኑበት እንጂ በእነሱ እንደሆነ የሚፈውስ አይመስለኝም ብሎም ይመስል ያስጫነው ሰውየው ጋር አለማመን ይታያል። ወገኖች ከእግዚአብሔር ሰዎች የሚለቀቀው ነገር እንዲያገኛችሁ እግዚአብሔርን ሰዎች አምናችሁ መቀበል አለባችሁ። እንደው በቃ የሚጸልይልኝ አጥቻለሁ እስቲ ለማንኛውም እስቲ ፓስተር አይረድ እስቲ ልሞክረው። እኔ አልሞክርም። የሚሞክር ጸጋ የለኝም። ተሞክሮ ያለ የተፈተነ ያለፈ ጸጋ ነው ያለኝ። የሆነን ሰው ካላመናችሁት ካልተቀበላችሁት በቃ እንዲያገለግላችሁ አታርጉ። ምንም ፈውስ አይመጣም፣ በረከት አይመጣላችሁ። እማታምን ጠማማ ትውልድ አለ። እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ? እስከ መቼ ትታገሳላችሁ? ልጁን ወደ እኔ አምጡታል። አያችሁ፣ ችግሩ ያለው አባት ጋር ነው፣ ልጁ ጋር ነው፣ በሽተኛው ጋር ነው እንጂ ደቀ መዛሙርቱ እየጸለዩ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ያ አባት ለመሆኑ ከያዘው ስንት ጊዜው ነው ብሎ ሲጠይቀው ብዙ ጊዜው ነው አለው። ሲነሳበት እሳት ውስጥ ጣውት ይጥለዋል፣ ሊገለዋል። ከዛ ቃል ለጣል ብሎ አላለ። የሚቻል ከሆነ ራራላሉ ለሚቻል ከሆነ አልካለ ለሚያምን ሁሉም ነገር ይቻላል ሲለው አምናለሁ፣ አለማመኔን እርዳው አለ። በቃ አለማመኔን እርዳ፣ አምናለሁ አለ። አያችሁ፣ አባትየው ጋር ነው እምነት የሌለው። ደቀ መዛሙርቱ በእምነት ጭነዋል፣ በእምነት ጸልየዋል። እምነት ግን የሌለው አባትየው ጋር። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ አልፎ እንደሚፈውሳችሁ፣ በሆኑ አገልጋዮች ውስጥ አልፎ እንደሚፈውሳችሁ፣ በአገልጋዮቹ አገልግሎት ካላመናችሁ፣ በአገልጋዮቹ ቅባት ካላመናችሁ አታስጭኑ። እጅ አይደለም እግር ቢጭኑባችሁ ለውጥ አይመጣም። የሆነ ፕሮግራም ፎርማሊቲ ለማሟላት የምናደርገው ነገር የለም። አምነን ነው ሁሉን ነገሮች በህይወታችን ላይ ወገኖች ወይ ማድረግ ያለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አምናለሁ አለ። አለማመኔን ምን በለኝ አለ? እርዳኝ አለ። አምናለሁ፣ አለማመኔን እርዳኝ አለ። ወገኖች እመኑ፣ በእግዚአብሔር እመኑ አለ። በነቢያቱም ደግሞ እመኑ አለ። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእግዚአብሔር ባሪያዎች እመኑ። እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ እንደሚሰራ፣ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ እንደሚናገር፣ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ እንደሚፈስ ስታምኑ ነው እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ አልፎ ቀንበራችሁን የሚሰብረው። ጌታ በእኔ እንደሚሰራ ካላመናችሁ፣ በእኔ ቅባት ካላመናችሁ ግን ምንም ነገር ቢደረግ በህይወታችሁ ላይ የሚሆን ነገር አይኖርም። ይህንን ነገር ሁላችሁም ልታውቁ ያስፈልጋል፣ በማንኛውም አገልጋይ ህይወት ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወዲያውም የልጁ አባት አምናለሁ፣ አለማመኔን እርዳው በማለት ጮኸ። ኢየሱስም ህዝቡ በዚህ የተናገሩት ሲመጣ ደንቆሮዳ መንፈስ ከሱ ወጣ አለው ብሎ አስወጣለት። እንድትባረኩ ማመን አለባችሁ። ሳታምኑ እጅ ጭኜ አይደለም እግር ቁጭ ብልባችሁም ፈውስ የለም። ሳናምን ቸርች ሄደን አንባረክም። ሳናምን ቸርች ሄደን አንፈወስም። ሳናምን ቸርች ሄደን ነፃ አንወጣም።
የምንባረከው የምንፈወሰው ነፃ የምንወጣው ድንቅና ታምራት የሚከናወንልን አምነን ስንሄድ ነው። ስለዚህ ለልጁ አለመፈወስ እምነት የጎደለው ማጋ ነው አባትየው ጋር። ለዚህ የሰሚዎቹ ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። የደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ልጁን ያልጠቀመው፣ የደቀ መዛሙርቱ ጸሎት በልጁ ሕይወት ያልሰራው፣ የደቀ መዛሙርቱ ጸሎት በልጁ ሕይወት ላይ ያልተገለጠው ለምንድን ነው ካላችሁ አባትየው ስላላመኑ። የማታምን ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ሆነው እስከ መቼ ታገሰ? ልጁን ወደ እኔ ያምጡታል። ከዛስ የሚቻል ከሆነ ራር ሲል የሚቻል ከሆነ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሲለው አምናለሁ አለማመኔን እርዳ አለ። ጌታ ሆይ አለማመኔን እርዳ ማለት አለባችሁ። አለማመኔን እርዳኝ፣ አምናለሁ። ትባረካለህ ስትባል አምናለሁ፣ ትፈወሳለህ ስትባል አምናለሁ፣ ነጻ ትወጣለህ ሲባል አምናለሁ፣ በር ይከፈታል ሲባል አምናለሁ ማለት አለባችሁ። አለማመናችሁን በኢየሱስ ስም ጌታ ይርዳ። አሜን። የኔን አለማመን ጌታ ይርዳ። በስራችን፣ በአገልግሎታችን፣ በኑሯችን፣ በህይወታችን አለማመናችንን ጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይርዳል። ዣላ ዲያና ማጋንዶስ አምናለሁ አለ። አለማመን የምንበላል እርዳ አለ። እግዚአብሔር አለማመንሽን በኢየሱስ ስም ይርዳ። እግዚአብሔር አለማመንህን በኢየሱስ ስም ይርዳ። እግዚአብሔር አለማመናችሁን በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይርዳ። አምናለሁ አለ። አለማመን የምንበላል እርዳ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አለማመን የምንበል እርዳ አለ። አዎ አለማመኔ፣ ስብከት አለማመኔ፣ ጸሎት አለማመኔ፣ ትንቢት አለማመኔ የምንበላል እርዳ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስናምን ነው ፈውስ ያለው። ስናምን ነው በረከት ያለው። ስናምን ነው ነፃ መውጣት ያለው። እኛ ትንቢት አላጣንም። እኛ ጸሎት አላጣንም። እኛ መልእክት አላጣንም። ምን እንዳጣን ታውቃላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምን እንዳጣን ታውቃላችሁ? ፈውስን ያጣ፣ እምነትን ያጣ። አምናለሁ አለማመኔን እርዳ አለ። እመኑ ወገኖች፣ አለማመናችሁን ጌታ ይርዳ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። ብናምን እኮ ብዙ ነገሮች ይሆኑልን ነበር። ብናምን እኮ ብዙ ነገሮች ይሰሩልን ነበር። ቢቻልህ ራራልን ሲለው ቢቻልህ አልካለው። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሲለው አምናለሁ አለማመኔን እርዳ ብሎ ጮኸ ይላል። ብናምን ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር በአገልግሎታችን፣ ብናምን ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ይሰራል። የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠርም፣ ጆሮ መስማት አልተሳናትም። ዛሬም ንቅና ተአምራትን ያደርጋል። ዛሬም ይፈውሳል። ዛሬም ይባርካል። ዛሬም እግዚአብሔር ታሪክን በኢየሱስ ስም ይቀይራል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አምናለሁ አለማመኔን እርዳ አለ። ወገኖቼ ዛሬ ይህን ድምፅ የምትሰሙ በሙሉ ጌታን በሉ፣ አምናለሁ አለማመኔን እርዳ። ትፈወሳለህ ሲባል፣ ትባረካለህ ሲባል፣ በር ይከፈታል ሲባል፣ ነጻ ትወጣለህ ሲባል ሁላችሁም ማለት ያለባችሁ አምናለሁ ጌታ ሆይ አለማመኔን እርዳ ነው ማለት ያለብን። ሁኔታዎችን አይተን ሁኔታዎችን ተመልክተን በእግዚአብሔር ላይ በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ጥርጣሬ ውስጥ መግባት የለብንም። ስለዚህ ልጁ ያልተፈወሰው ልጁ ነጻ ያልወጣው ደቀ መዛሙርቱ ስላልተቀቡ አይደለም። ደቀ መዛሙርቱ ውስጥ መልእክት ስለሌለ አይደለም። ደቀ መዛሙርቱን ጌታ ቀብቷቸዋል። ኃይልና ስልጣንን ሰጥቷቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። አዎ የጌታ እጅ ከነሱ ጋር አለ። ግን ምንድን ነው እምነት የሌለው እሱ ጋር ነው። ለዚህ ነው ማታምን ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ? እስከ መቼ ታገዝ? ልጁን ወደ እኔ ያምጡት አለ። እዛ ሰውየው ቢቻልህ ራራልን አለው። አየችው፣ ሰውየው ኢየሱስን እንኳን አላመነም እኮ። ኢየሱስን ያላመነ እንዴት የደቀ መዛሙርቱ ጸጋ ያምናል? ኢየሱስን አልተቀበለም። የኢየሱስን ስብከት የኢየሱስን ጸሎት በሙሉ ልቡ አሜን ያላለ ሰውዬ የደቀ መዛሙርቱ እንዴት ነው አሜን ሊል የሚችለው? አንድ የእግዚአብሔር ሰው በሚያገለግልበት ጊዜ ልትባረኩ ልትፈውሱ የምትችሉት እኮ እምነት ሲኖራችሁ ነው እንጂ እሳት የሚያወርድ እግዚአብሔር ሰው እምነት ከሌላችሁ ያንን ሰው ካልተቀበላችሁት እጁን አይደለም እግሩን ቢቀመጥባችሁ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ፕሮግራም ከመስራት ያለፈ ነገር ስለማይኖር ማለት። ስለዚህ እመኑ፣ ጌታ አለማመናችሁን ይርዳ። እምነት በውስጣችን መኖር አለበት። አምናለሁ አለማመኔን እርዳ አለ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። ወገኖቼ ለሚያምን ሰው ነው ሁሉም ይቻላል። ገንዘብ ላለው ሳይሆን፣ እውቀት ላለው ሳይሆን፣ ስልጣን ላለው ሳይሆን፣ ቤተሰብ ላለው ሳይሆን፣ ጓደኛ ላለው ሰው ሳይሆን ሁሉ የሚቻለው ለሚያምን ነው። ዛሬ እመን፣ ሁሉ ይቻላል። ሃሌሉያ። እመኚ፣ ሁሉ ይቻላል። እንመን፣ ሁሉ ነገር ይቻላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አምናለሁ አለማመኔን እርዳ አለ። ጌታንም አመነ። የሚገርማችሁ መጀመሪያ አልወጣም ብሎ የነበረው አጋንንት ጮሆ ወጣ። ይኸውላችሁ ስታምኑ በህይወታችሁ አልሆን ያለ ነገር መሆን ይጀምራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስታምኑ በህይወታችሁ አልሆን ያለ ነገር መሆን ነው የሚጀምረው። የእምነት ትልቁ በረከት ይሄ ነው። የእምነት በረከት አሁን መጀመሪያ መንፈሱ ያልወጣበት ቀጥሎ መንፈሱ የወጣበት ምክንያት
ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ መካከል ልዩነት ስላለ አይደለም። እነሱም በኢየሱስ መንፈስ ነው፣ ኢየሱስም በራሱ መንፈስ ነው እኮ የሚሰራው። ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ሲጸልዩ ልጁ ነፃ ያልወጣበት፣ ኢየሱስ ሲጸልይ ደግሞ ልጁ ነፃ ያወጣበት ምክንያት ምንድነው? ሰውየው ነው። ደቀ መዛሙርቱን አልተቀበለም፣ ኢየሱስን ግን ተቀበለ። አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል በሱ ጸጋ ልትባረኩ፣ ልትፈወሱ፣ ነፃ ልትወጡ የምትችሉት ስትቀበሉት ነው። ካልተቀበላችሁት የምትቀበሉት ነገር አይኖርም። ከኔ አገልግሎት አንዳች መቀበል የሚፈልግ እኔን መቀበል አለበት። ከዘማሪ አገልግሎት አንዳች ነገር መቀበል የምትፈልጉ ከሆነ ዘማሪውን መቀበል አለባችሁ። ካልተቀበላችሁት ሰው የምትቀበሉት ነገር አይኖርም። ነብይ ሊሆን ይችላል፣ ፓስተር ሊሆን ይችላል፣ ወንጌላዊ ሊሆን ይችላል፣ አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ዘማሪ ሊሆን ይችላል፣ ቄስ ሊሆን ይችላል፣ ዲያቆን ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃ ተጫዋችም ሊሆን ይችላል፣ እህት ወንድም ሊሆንም ይችላል። ካልተቀበላችሁት ሰው፣ ካላመናችሁት ሰው ምንም መቀበል አትችሉም። አሁን የብዙ ጴንጤ ነገር ልንገራችሁ። እኔ እንደ ጴንጤ የሚገርመኝ ፍጡር የለም በምትለይ ባይዘው የብዙ ጴንጤን ችግር ልንገራችሁ። ከማይቀበለው አገልጋይ፣ ከማይወደው አገልጋይ፣ ከማያምነው አገልጋይ የሆነ ነገር ለመቀበል ይፈልጋል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሆነን አገልጋይ ማትቀበሉት ከሆነ እሱ የእግዚአብሔር ሰው መሆኑን የማታምኑበት ከሆነ እንዲጸልይላችሁ ማትፈልጉ፣ እጅም አታስጭኑ፣ የሚያገለግልበት ኮንፈረንስ አትሂዱ። ምክንያቱም እናንተ የትራንስፖርት ነው የምታባክኑት፣ ጊዜ ነው የምታባክኑት። ምንም የምታገኙት ነገር የለም። ምንም የምታገኙት ሌላው በአገልግሎቱ እየተፈወሰ፣ ሌላው በአገልግሎቱ እየተባረከ፣ ሌላው በአገልግሎቱ ነፃ እየወጣ እናንተ ካልተቀበልሽው ሰው በረከት ልትቀበይ እንዴት ይሆናል? ካልተቀበልከው ሰው በረከት ልትቀበል የሆነን ዘማሪ ካልተቀበልከው የሱ መዝሙር አትስማ፣ አንተ አትባረክ። በሱ መዝሙር መጽናናት አትችልም። በሱ መዝሙር ደስተኛ መሆን አትችልም። በሱ መዝሙር ለመባረክ፣ ለመፈወስ፣ ለመጽናናት፣ ለመደሰት መጀመሪያ ዘማሪውን መቀበል አለብህ። መጀመሪያ ዘማሪው ላይ ያለውን ጸጋ ማመን አለብህ። እላዩ ላይ ያለውን ጸጋ ካላመንክበት፣ ሰውየውን ፐርሰናሊ ካልተቀበልከው፣ ለሱ ፍቅር አክብሮት ከሌለ ምንም ነገር ጠብ አይልም በህይወትህ። ታውቃላችሁ፣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች ስለመቀበል እናገራለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር ምን የሚለው? ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት ለነሱ ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው። እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከወንድ